स्पेशल ओटीटी 2025 पेपर 1 आंसर की ओडिया एठारे 30 जाक प्रश्नर उत्तर दि जाइए। आपण माने यही उत्तर देखि निज आंसर सहित मिलाई देले आपण जानि परिबे जे आपण केते स्कोर करिसंती। वीडियोटी को लास्ट पर्यंत देखंतु, स्किप करंतु नाही। जो माने फर्स्ट टाइम साइट टी को विजिट करचंती सबने सब्सक्राइब करी बेल आइकन ने ऑल क्लिक करंतु। फल जो नुवा वीडियो अपलोड हबो तार नोटिफिकेशन फास्ट आपण पाखरे पहुंच परिबो। लाइक करंतु एवं अन्य बंधु मानकु शेयर करंतु। एमआईएल ओडिया प्रश्न नंबर 1 रही जातीय पाठ्यक्रम आधार 2005 अनुसार केउंटी पिलार भाषा शिक्षण प्रथम उत्स। ऑप्शन ने ए पाठशाला, बी रे परिवार, सी रे पर्यटन स्थली, डी रे पाठ्यपुस्तक। यार करेक्ट आंसर ऑप्शन बी परिवार। नंबर 2 कहा को भित्ति करी समन्वित पाठ्यपुस्तक प्रणयन करा जाए। ऑप्शन ए तथ्य को, बी विषय को, सी अभिज्ञता को, डी साधारण ज्ञान को। यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन सी अभिज्ञता को। नंबर 3 केउंटी शुद्ध शब्द। ऑप्शन ए आशीर्वाद, बी आशीर्वाद, सी आशीर्वाद, डी आशीर्वाद। एठार केवल स्पेलिंग रो मिस्टेक को धरा जाइछि, तेणु शुद्ध को हेले ऑप्शन डी आशीर्वाद। नंबर 4 आपे बंचिले बापर ना रेखांकित पदटी केउ प्रकार सर्वनाम। ऑप्शन ए रे अछि प्रश्नवाचक, बी रे आत्मवाचक, सी रे पुरुषवाचक, डी रे संबंधवाचक। यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन डी आत्मवाचक। नंबर 5 केउंटी तात्विक पठन लक्षण नुहे। ऑप्शन ए बोधशक्तिर विकास, बी ज्ञानर अभिवृद्धि, सी अर्थ ग्रहण और भावप्रवण, डी आनंद प्राप्ति। यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन डी आनंद प्राप्ति। नंबर 6 निम्नतम मध्य केउंटी पद्य शिक्षादान उद्देश्य नुहे। नंबर ए शब्दानुशीलन और शब्दार्थबोध, बी रे अच्छी शुद्धता स्पष्टता सह पठन, सी रो व्याकरण ज्ञान अभिवृद्धि, डी सौंदर्यबोधर विकास। यार करेक्ट आंसर हम सौंदर्य विद्यार विकास बा ऑप्शन डी। नंबर 7 शिशुर कथन दक्षतार विकास पई शिक्षक पाखरे केउ गुण रहिबा आवश्यक। ऑप्शन ए योग्यता, बी ज्ञान, सी अभिज्ञता, डी धैर्य। कारण शिक्षक पाखरे धैर्य रहिले तार प्रत्येक कथा को से शुणिबे एवं ताको बुझेई कथा कथन दक्षतार विकास कराइबे। नंबर 8 उपन्यास पाठ करिबा की प्रकार पठन। ऑप्शन ए तात्विक पठन, बी व्यापक पठन, सी सरब पठन, डी व्याकरण पठन। यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन बी व्यापक पठन। नंबर 9 रामंक बिना सीता बंची पारिबे नाही बिना केउ प्रकार अव्यय। ए रे देइछि पदान्वयी, बी रे समय सूचक, सी रे संयोजक, डी रे परिमाण सूचक। यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन ए पदान्वयी। नंबर 10 प्रत्युत्तर शब्द रे केउ उपसर्गर व्यवहार करा जाइछि। ए रे प्र उपसर्ग, बी रे परा उपसर्ग, सी रे प्रति उपसर्ग, डी रे परि उपसर्ग। प्रत्युत्तर माने प्रति प्लस उत्तर, तेणु प्रति उपसर्ग व्यवहार करा जाइछि। नंबर 11 गद्य शिक्षादान समय नूतन शब्दर वाक्य गठन काहींकि दिया जाए। नंबर ए रे अछि शब्दर प्रयोग जानिया पई, बी रे शब्दर अर्थ जानिबा को, सी रे शब्दर सौंदर्य जानिया पई, डी रे शब्द संपर्क अधिक जानिया पई। तेणु एठारे पचारिथिला जे वाक्य गठन, तेणु वाक्य गठनर करेक्ट आंसर हम ऑप्शन डी शब्द संबंध अधिक जानिबा पई। क्वेश्चन नंबर 12 शब्दकोश शब्दर सरलीकरण किपरि होइताए। ऑप्शन ए देछि सहजरु कष्टक्रमे, बी रे कष्टरु सहज क्रमे, सी व्यवहार विभाग अनुसारण, डी रे देछि वर्णानुक्रमिक प्रणाली रे। यार करेक्ट आंसर हम वर्णानुक्रमिक प्रणाली रे। आमे जब डिक्शनरी खोलु ताले अल्फाबेटिकल आमे ताको सर्च करिथाउ, तेणु ऑप्शन डी टा ही ठीक हबो। नंबर 13 प्रत्येक वस्तु व्यक्ति और जाति को चिन्हैबा पई केउ पदर साहाय्य निया जाए। ए रे सर्वनाम, बी रे अव्यय, सी रे विशेषण, डी रे विशेष्य। तेणु एठी नाम बा पद व्यक्ति को जानिया पई, जाति को जानिया पई विशेष्य शब्द नामवाचक विशेष्य एठी व्यवहार करा जाइछि। नंबर 14 पवन धीरे धीरे बहुची रेखांकित पदटी की प्रकार विशेषण। धीरे धीरे, तेणु ऑप्शन ए रे देछि क्रिया विशेषण, बी रे तुलनात्मक, सी रे गुणवाचक विशेषण, डी रे संख्यावाचक विशेषण। तेणु धीरे धीरे एटा तो संख्या नुह कि कौन गुण नुह, तेणु क्रियार मान को बढ़ाऊे जी बढ़ाए बा कमाए ताको क्रिया विशेषण कह जाए। तेणु ये बहिबार गतिटा धीरे धीरे, तेणु यार करेक्ट आंसर हम ए क्रिया विशेषण। नंबर 15 वासुदेव शब्दर केउ
ପ୍ରତ୍ୟୟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ବାସୁଦେବ ହେଲା ବସୁଦେବ ଯୁକ୍ତ ଅକୁ ବାସୁଦେବ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ଅପସନ୍ ଏ ହିଁ ଠିକ୍ ହେବ, ଅ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ନମ୍ବର 16, ଶବ୍ଦ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାଯାଇ କେଉଁ ପଦ ଗଠନ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ସନ୍ଧି, ବିରେ କୃଦନ୍ତ, ସିରେ ତଦ୍ଧିତ, ଡିରେ ଅବୟ। ତେଣୁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଶବ୍ଦ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଲେ କୃଦନ୍ତ ପଦ, ତେଣୁ କୃଦନ୍ତ ହିଁ ଏହା ଠିକ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି। ଏଠାରେ ପଦ୍ୟର ଏକ ପାରାଗ୍ରାଫ ଦେଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ ଜଡ଼ ସଂସାରରେ ସ୍ୱର୍ଗର ନନ୍ଦନକାନନରେ ଫୁଟିଥିବା କେଉଁ ଫୁଲ ଏଠାରେ ମିଳେ ନାହିଁ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ରେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ, ବିରେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ, ସିରେ ସୁଗନ୍ଧିରାଜ ଫୁଲ, ଡିରେ ପାରିଜାତ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ରହିବ ଅପସନ୍ ଡି ଠିକ୍ ଆନ୍ସର, ପାରିଜାତ ଫୁଲ। ନମ୍ବର 18, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେଉଁ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ କବି ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଛି? ଏରେ ରହିଛି ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ରୂପ, ବିରେ ସତ୍ୟ ଶିବ ରୂପ, ସିରେ ସତ୍ୟ ଦୟା ରୂପ, ଡିରେ ଜ୍ଞାନ ରୂପ। ତେଣୁ ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ବି ସତ୍ୟ ଶିବ ରୂପ। ନମ୍ବର 19, କବି ରାତିସାରା ଜାଗର ଜାଳି ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କାହିଁକି କରିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ବିରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ସିରେ ଭଗବାନ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ଡିରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଜାଣୁ ଜାଗରଟା କେବଳ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର। ତେଣୁ ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ନମ୍ବର 20, କବି ପ୍ରାଣ ସନ୍ଦେହ ବ୍ୟାକୁଳତାରେ ଦୁର୍ବଳ କାହିଁକି ହେଉଛି? ଅପସନ୍ ଏ ମନ ମୁତାବକ ବର ନ ପାଇବାରୁ, ବି ରାତିସାରା ଉଜାଗର ରହିବା ଯୋଗୁଁ, ସି ବ୍ରତ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ତୈଳ ନ ମିଳିବାରୁ, ଡି ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ନିରାଶ ଓ ବିଷାଦରେ ମଗ୍ନ ଯୋଗୁଁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ନିରାଶ ଓ ବିଷାଦରେ ମଗ୍ନ ଯୋଗୁଁ। ନମ୍ବର 21, ଦୀପର ଆଲୋକରେ କ'ଣ ଦୂରୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ବି ଆତ୍ମଚେତନା, ସି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଡି ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର। ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର। ନମ୍ବର 22, କେଉଁଟି ଜଳର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଦେଇଛି ସଲିଳ, ବିରେ ଜୀବନ, ସିରେ ଉଦକ, ଡିରେ ଜଳଧି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଜଳର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ତ ସଲିଳ, ଉଦକ, ଜୀବନ। ତେଣୁ ଜଳଧି ହେଲା ସମୁଦ୍ରକୁ ଜଳଧି କୁହାଯାଏ ବା ସାଗରକୁ ଜଳଧି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଜଳଧିଟା ହିଁ ଠିକ୍ ହେବ, ଏହା ଜଳର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। 53, ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା, ଏ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣିବା, ବିରେ ଅଛି ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ, ସିରେ ଦୁଃଖ ଉପରେ ଦୁଃଖ, ଡିରେ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ କଥା। ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତା, ବୋଝ ତ ଜାଣିକି ଦୁଃଖ ମିଳିଛି, ତା ଉପରେ ଲଳିତା ବିଡ଼ା। ତେଣୁ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଦୁଃଖ ଉପରେ ଦୁଃଖ। କେଉଁଟି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଶ୍ରବଣ, କଥନ, ପଠନ, ଲିଖନ ଶକ୍ତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା, ବିରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶ କରିବା, ସିରେ ମାନବିକ ଗୁଣାବଳୀ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ବିକାଶ କରିବା, ଡିରେ ଅତୀତର ଘଟଣାବଳୀକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହ ପରିଚିତ କରାଇବା। ତେଣୁ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଅତୀତର ଘଟଣାବଳୀକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇବା। ଅଭିଧାନ ଦେଖି ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଖୋଜିବା ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରେ? ତେଣୁ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ। ତାପରେ ପ୍ରୋଜର ଏକ ପ୍ୟାସେଜ ଦେଇଛି, ଯାହା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ 56ରୁ 60 ଯାଏ ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରୋଜ ପରେ ପ୍ୟାସେଜଟିକୁ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କାହାକୁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳଧାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ତେଣୁ ଏରେ ଦେଇଛି ପଞ୍ଚମନକୁ, ବିରେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣକୁ, ସିରେ ପଞ୍ଚସଖାକୁ, ଡିରେ ପଞ୍ଚକୋଶକୁ। ତେଣୁ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଡି ପଞ୍ଚକୋଶକୁ। ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ କାହା ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା, ବିରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ଓ କଳା ଶିକ୍ଷା, ସିରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷା, ଡିରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ଓ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଅପସନ୍ ଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା, ଅପସନ୍ ଏ। ଶିଶୁର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ? ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଦେଇଛି କଳା ସମନ୍ୱିତ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ସମନ୍ୱିତ ଏବଂ ଗଳ୍ପ ଆଧାରିତ, ବିରେ କଳା ସମନ୍ୱିତ ଓ ଗଳ୍ପ ଆଧାରିତ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ଆଧାରିତ, ସିରେ କ୍ରୀଡ଼ା ସମନ୍ୱିତ ଓ ନୃତ୍ୟ ଆଧାରିତ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ସମନ୍ୱିତ, ଡିରେ କଳା ସମନ୍ୱିତ ଓ ନୃତ୍ୟ ଆଧାରିତ ଏବଂ ଗଳ୍ପ ଆଧାରିତ। ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ କଳା ସମନ୍ୱିତ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ସମନ୍ୱିତ ଏବଂ ଗଳ୍ପ ଆଧାରିତ, ଅପସନ୍ ଏ। ସା ବିଦ୍ୟା ଯା ବିମୁକ୍ତ, କେଉଁଟି ଏହାର ଠିକ୍ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଛି? ଅପସନ୍ ଏ ରେ ବିଦ୍ୟା ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଏ, ବିରେ ବିଦ୍ୟା ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଦିଏ, ସିରେ ବିଦ୍ୟା ଆମକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ, ଡିରେ
ବିଦ୍ୟା ଆମକୁ ଫଳ ଦିଏ। ସେ ଦେଇଛି ସା ବିଦ୍ୟା ଯା ବିମୁକ୍ତାଏ, ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଦିଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେବ ଠିକ୍, ବିଦ୍ୟା ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଦିଏ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଅନୁସାରେ ଶିଶୁ ବାଟିକାକୁ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଏରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ, ବି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସ୍ତରରେ, ସି ମଧ୍ୟମ ସ୍ତରରେ, ଡି ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ। ମାଧ୍ୟମିକ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ, ମଧ୍ୟମ ମାନେ ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ। ତେଣୁ ରହିଲା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯେହେତୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମର ଶିଶୁ ବାଟିକାଟି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରର ବା ଅପସନ୍ ଏରେ ହିଁ ଠିକ୍ ହେବ। ଏହା ଥିଲା 2025 ସ୍ପେଶାଲ OTT ପେପର 1 ଓଡ଼ିଆ ସେକ୍ସନର ସମସ୍ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଓ ତା'ର ଆନ୍ସର। ଯଦି ଏହି ଆନ୍ସରରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ବୋଲି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରମାଣ ସହ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ତାହାକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସବଜେକ୍ଟ ଯେପରିକି ଇଂଲିଶ, ମ୍ୟାଥ୍, ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ସ, ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପେଡାଗୋଜି ଏସବୁର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ସେହି ଲିଙ୍କ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରୁ ଏହାକୁ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ଆପଣ ନିଜର ସ୍କୋରକୁ ଟାଲି କରିନିଅନ୍ତୁ। କେତେ ଆପଣ ସ୍କୋର କରୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ଅଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।